قبل الجمعة وبعدها ولا ما تاخذ البخاري كبير من تفسير हमारे मक्का है क्या नाम पालिका मुझे बलियान उड़ा वंडार ना वंडार था तो खबर से रहा है वो बाकी ऐसा देखा हम तो जानते हाँ अरे वाली में करूँ तेरा नहीं बना करूँ तेरा नहीं मुखालिफ लिखा मुखालिफ की मुखालत है अलग पैसे जमा किया फिर तालिबान पैसे नहीं जमा करे अमानत तासु सर प्रोजेक्ट रोज तेवर किया था जरूर जमा कवई जरूर ऐसे बोले अमानत के ज़्यादा बड़े बड़े मुकालत लेकिन अब अपना दगोल किया हुआ उखस बगोल तो तब अवरोपा उधरों बदलता Mereka mana sarman obat. Jadi jama ke ha. Bismillahirrahmanirrahim. Salat qabl Jum'ah wa ba'daha. Mata tawilu ila masalah surah rawana. Bas. Din sunnah qabliyah dan Jum'ah wa sunnah ba'diyah. Dan sahabat-sahabat dostan de ke ikhtilafat de gaye. तो कोई सुना ने तबलिया बिल्कुल नहीं था और सो कोई सुना ने तबलिया द्वली और सो कोई बादिया नहीं था मदा खबर लगा दोस्तों हाफिज इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह को सुना ने तबलिया में बिल्कुल मुनकर है दावत सुना ने तबलिया रखा बादिया में हाफिज इब्न तैमिय्या सुना ने तबलिया में बिल्कुल मुनकर है अभी तो जुमे नमाज नमाज की सुना है और सवाल बाद मुस्तान पर दे रहा है और तरगीब क्या है Pergilan sebab Arab begitu Arab dan sekali amal rawan dengan sebab. Jibat. Makin dah bila sebab kalau kita masalah itu. Makin bila zawal nampak sejumlah bantuan takriban 12 meter tempat. Mahal kau berbagai ke personal. Ussakai us persudi की आवाज है ना जब लोग इमारत से सिर्फ बटोर इमारत के खिलाफ है शहीद zawal नमक के बाद और उनमें बात ज़वालना अहमद इब्न हंबल मदर होता है अहमद इब्न हंबल था ना कोई अज़ान जुमे दा ज़वाल नमक की वो आया अगर वो इसका अज़ान जुमे नमक की ओकलो नुखैर दे जायज़ तो जुमे अज़ान का ज़वाल नमक की वो जो नज़रे जायज़ मक्के तमामी बल्कि माँ बता तो कि अहमद इब्न हंबल मदर दारे कचरते मुंज़िम मक्के उनका ज़वाल ना जायज़ ما كنا نقيل ولا نتغدى ما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعه او قيلوله ويحقيقه وكذا زوال مخي مش قيلوله وشنو منصورين مخي فده احمد بن حنبل مسلك مبتغلي كم من زوال مخي كه كل شيء نن سببي بينهم ده قم بان زوال مخي हमने इस्तेमाल कायल न दे अहमद नबिया चेकल जवाल खुशी करना नो फौरन द खुतबे बान हुई और इमाम खुतबे दे दो रटे में की तरह सुना तमाम के रिवाज नो दा बिलशबत कालो जो तकरीबन या से कम में जिला मसला है ما هو सिर्फ सऊदी केला कोई इमारत को किंदा शेरा तो हम हर तफस के जल्द के वो किसी जवाल खुशी दी फौरन बान द खुतबे हुई और खुतबा शुरू के लोग सुना तो तरजू में उससे क्या है अवल वो कहना महाफिज इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह अगर सुनन क़ब्लिया द जुमेना मुनकिर दे और दलील दरतबेमा दलील इसका दलील सरे कि इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इذا خرج يوم الجمعه تنتظر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم الجمعه فقعد على المنبر وأذن بلال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم الجمعة جمعة برست بكال الأول فقعد على المنبر وبالمنبر بكينا أصطر وأذن بلال أذن بلال ده بحقيقة لعبد الله بن عمر رواية अल्फाज नजात के नाम से
إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج فقعد على المنبر يروه وطف المنبر مكين أسطر فأذن بلال وسنن الكبرى البيهقي كده عبد الله بن عمر روايته لكن مولانا سے دعوے صحیح دین کو نہ بنا معلوم إذا خرج في دي سنن قضية فقط دین حضور تمہارا معلوم ہے کہ پیغمبر مبارک فرق ہوا تو آزان نہ معلوم ہے لیکن نفل الصلاة کب جا رہا ہے کب جا رہا ہے معلوم ہے اور عموماً پیغمبر مبارک کا فرمائی لاتا جائے بیوتکم قبول تو رسول میں بول کے بتاؤ تو عجیبہ خبر آتا ہے کہ کمزور دلیل جو دنیا پہ آ کر نہ سب آپ ان سعودی نے ډېر خلک ډېر لګونو ته کې نه د جمعې نه مخکې دولت ته کوي تاسو یې او تاسو یې دې ته خلک کوي چې نه کوي وخت نه نو دلیل څونه کم ده دعوه بالکل باطله دي تاسو ثابت هو چې نبی رسول الله براو کوم یې راغلی څه دي دنو ته همیشه کوو نو ګور وکړو کې ساکت دي رسول الله رسول الله قبلیه او نسلی ساکت نو ته ساکت په حکم نه فکر ولې او ما سره مثبت ته او تتبع ما کړ کور بکړی کړ او ما سره دلیل موجود دی چې کور بکړی ولې دا پیغمبر مبارک سنن نوافل کور ترغیب نه کور نو دا خدای مسله زه په سره کومه او مولانا سیو لږ صبر وکړه د دلایل درته اس برا شمارانا سے وہ کہ تیسرے قائل ایبار معاوی کے وہ شافی او احمد ابن حنبل دو رکعت قائل نہ دیو شافی رحمت اللہ علیہ دو رکعت قائل سنن قبلیہ متجوین شافی رحمت اللہ علیہ سنن قبلیہ دو علم اسفقین دو قائل سنن قبلیہ موقعہ او دلتا دو قائل او زمان تو احمد بن سلون یاد ہے زموږ او د احمد ابن حنبل په څو رکعات دي څلور رکعات زموږ او د احمد ابن حنبل په نسبت باندې څلور رکعات سنن بعدیو کې مولانا سے اختلاف دی سنن بعدیو د شافعی او د احمد په نسبت احمد مسلمان ګرځي دي دو رکعات الشافعي او احمد بن زورا كانت امام ابو حنيفه رحمه الله عليه سرور كانت شافعي احمد ده سوق قائل امام ابو حنيفه ده سوق قائل سرور الامام صاحب ده سنن قبليون ده سرور قائل دي ارسل ده سرور قائل شافعی د مخکې د دو قائل دی رسول د دو قائل یاد دی احمد مخکې د سلورو قائل دی رسول د دو او زموږ صاحبین د شپږو قائل چې رسول شپږ او دلایل درته وایي دلته څه وایي اول دا حدیث وایا ابن ابي عمر ته چې ویل ثقه سفيان بن عيينة تفسير ثقة عمرو بن دينار تفسير دور صحيح وراوي جرير القدر عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين هذا شاب مستدل ده شافعي وأحمد لكن مولانا صاحب لكن مولانا فيصلون صرف ثبوت ده دعاء وراء نفي سلونه هو بدك نكتر أو قال فتوى ده نطق قول ده صاحبين متابعين قول صاحبين وزمان دلائل وركب حديث عبد الله بن مسعود ضد الأروان في الباب كده يقول سرعة في وقت سرعة عبد الله بن مسعود روايته وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 صلوات شعب ودي قلت أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 ذكري للكلام من هنا جواب لكم الصبر بكرة سما يودا और जो बड़ा होगा इब्न माजा के इब्न अब्बास रिवायत नोट का
ابن ماجه کې عبد الله ابن عباس روایت مرفوع الفاظ السدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4. هذا ما دليل شو؟ هم حافظ ابن تيمية شو؟ هم زمان السلور وركعت دليل شو زمان هذا سننور كيف ولديك بمداخلة خطاكي ابن ماجه عبد الله بن عباس رواية مرفوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4. أو فيجب لفظ لا يفصل في شيء منهن لا يفصل في شيء منهن ويو تسليم دام نشي ویلے کہ شافعی سے کوئی دو دوائی دو مؤکد لا يفصل في شيء منهن يوش بل اقول كذا سر بل فتوحاوي کے لعبد الله بن عمر روایت من كان مصليا فليصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. من كان منكم مصليا فليصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. ده جرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل. من كان منكم مصليا فليصلي قبل الجمعة ياتي كده. من كان منكم مصليا فليصلي قبل الجمعة 4 وبعدها. الإمام سيد دليل في مكة أحمد والإمام سيد دلول وحبيب ابن تيمية وبعدها 4. نوح شاهبين سوي بقول روايات 4 ده أو فعلي دوا كلمة. قولي روايات كده لك 4 ده أو عملي سر كلمة مش مشهور. كتاب أو يسألون كان بقول لي كده. كتاب أو يسألون كان بقول لي كده. لا أو إيه فمسلم كده. وفيه لفظ لك في مختصر كمان بنمبر مبارك ثم اغتسل يوصل ثم أتى الجمعة وده في البخاري اغتسل ثم أتى الجمعة ثم صلى ما قدر له ثم أنصت يا كبشي يومي جمعي أجل وغيب زيادة 3. إذا اغتسل يقول من الجمعي فرض ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت أو كبشي نبيع الحديث فصلوا لك فصلى ما قدر له تسيني وجه سنة التبلية دفع غلط شو نودي के बाद الجمعة ركعتين دي تكشو وفعلي روايات كسو دي لكوايا فقولي كي سلور دي هذا أي موصلة هذا إمام صاحب ابن زي هنا بلا سلور نشتري لا تبصيشا وفي بعد عن جابر ابن ماجه كده شابسي قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والعمل على هذا عند بعض اهل العلم به يقول الشافعي واحمد اي شافعي جنود الدولي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا صلى الجمعة جكل ابن عمر الجمعة من أخرى نراوه قال فصلى سجدتين ركعتين ذكر نجد مرتين في بيته ثم قال كان الرسول يصنع ذلك. إيه ندينا قلنا في السرور نمجمي دون كاتب يقول كي كريستيكا نفي سرور معلومي ثم تدوران قال بذا هذا حديث حسن المتيب وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال سفيان بن عيينة مراد سير شوي سهيل بن ابي صالح تيري عن ابي ابو طالب ابي هريره رضي الله عنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي
أربعا هذا حديث حسن صحيح ضروري دلائل وجودي نقول هذا تولي رواية كتابه كله كذا جميع ما أنا بسولي قالوا أو عملي سولي دوا عملي دوا كريا تولي سرولي ديو إمام سبتين تقولي كسرولي أو صاحبين دي تقولي ألا عملي تقولي مش بس تبيورا سيدا كنا هذا حديث صحيح والبسيطة وفيه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن ابي صالح دليل سهيل بن صالح ثبت في الحديث بالقلب والبسيطة قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وروي عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود من كل انه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا قبل أربعا هذا الإمام سيد ولا مدرج أو بعدها أربعا عند الإمام سيد وديك هو دا ابن مسعود أو يا مولانا سيد دا مستند عبد الرزاق كده سيد خان وده موقوف ده ابن مسعود ده فمستند عبد الرزاق كده شبه مولانا وموقوف ده جاري أو سيد دا فتبراني كده ابن مسعود مرفوع ده وكمزور ضعيف عمدہ روایت پر تبرانی کے مرفوع ہے تبرانی کے ذریعے مرفوع ابن مسعود اگر ضعیف ہے اور کو مصنف کا عبد الرزاق کے موقوف جیسے ہی اور موقوف بھی پر حکم مرفوع کے لیکن اگر دخل نہیں تجربہ تو رکھے سمجھ ہوئی دا حدیث کیا کہ ومصنف دا عبد الرزاق کے موقوف کے موقوف و حکم دا مرفوع کے او فتبراني کے ابن مسعود ندا مرفوع دے ضعيف دے وروي عن علي بن ابي طالب انه امر ان يصلي بعد الجمعه ركعتين ثم اربعا وليس ذلك الاول دعاء او بيسر انور شاف كشمير دا وركعتين الاول دعاء بيسر دا وركعتين او نور علماء بھی جنہیں سرور مخی کا درست جو حدیث پر تعالی کے لا يصلى بعد صلاة مثلها لا يصلى بعد صلاة مثلها مستقيم ضرور رکعتر بلو تو بدوئے لجمعی خود دو دی کیا دو میں کور تصیبہ کسو ہوگا سلوک بیا تو کمون فعلی تاور دا علی دیتا دو مخی کا سلوک رستو کا او كمون الصحابي اغا روايات تقولون لا يصلى بعد صلاة مثلها سمع لا يصلى بعد فريضة بعد صلاة النوم سجل بعد فرض القصوى اصلا جوجي صار سنة النبي کو فرض ولي لا يصلى بعد صلاة بعد فريضة مثلها غير ما يريد يسالون ما في كتب الصلاة ثالث اخلصكم لكم وفعل الله سيد وذهب سفيان الثوري وابن مبارك الى قول ابن مسعود والبسيشة الحق صغير او يصلى في المسجد في الجمعة كي تجمع فرض فسالوا في الجمعة كي يزود الجلسة او بقول كي دولي هذا زيوي مقولون الجمعة كي واحتج النبي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي معلك ده تشوى ده غطوة بقول في حديث رائع لكن دي بلكي الجمعة كرشتا من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربع جمعة كرشتا فدي بقول كي يزور كوالك في عمر ما بقول كي يزور كدي او جمعة كي كسرور كوالك ولا حديث قولي بقي ما حديث قولي كو جمعة كرشتا فدوال عملوا مشبكوا كذا قال بيسا لو سرت كيف إسحاق قال بيسا وابن عمر هو الذي أغى صحابي ينقل النبي عليه السلام نقول إنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته فتسيني به إلى كفر خاصي ابن عمر بس النبي عليه السلام صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعة ابن عمر راوي دي نو هغه جمعه کې نو پټول کې دوه رکعات تفصیل د کور پورې نشته
خلاص يا اخوان والبسيطة. وبه قال حدثنا بذلك ابن ابن ابي عمر ثقة سفيان بن عيينة مراد ابن جريج ثقة شبه عن عطاء قال رايت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى على الجمعة ركعتين ثم no tafsir da igor ka to kur kur makka ya tul moga ya tul jumati وبسيطة. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار قال ما رأيت ما ندري اليوم أنس للحديث إذا حديث تفارق أنس بماني أسند يو أرفع أنس حديث مرفوع كي أسند مزبوط به تزورنا أو مالي يوقت دراهم أهون ودفنت منه تتسرع أهون عنده ما رأيت أحدا في دراهم أهون كده سروها تسرجبه منه لدنا إن كانت الدراهم إن مخففة المستقلة من لشان مقدد إنه كانت الدراهم عنده بمنزلة البحر للدراهم وتبدأ سكتل كذا وجهش استوجهنا والبسيش ما رأيت أحدا منه ما رأيت أحدا سوى منه كدراهم أهون عنده قال أبو عيسى سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري بشر زهرنا عمرو بن دينار بشر كان زهرنا مشر عمرو بن دينار والبسيشة باب في من يدرك من الجمعة ركعة بلاورا كيوسري دا جمعي منظر دا امام سرا دویم رکعت لاندې کو په اتفاق په جمعه یاد لرئ خبر چې امام سره دویم رکعت لاندې کړو څه وکړي په اتفاق په جمعه کې او په تشهود کې شریک شو نو ائمه ثلاثه امام محمد وی مسبقین وو ائمه ثلاثه امام محمد سوی مسبقین او شيخين امام ابو حنيفه ابو يوسف دا يقول محمد اغيب من الجمعه هذا كما ظاهر ياتي اي مساله سو امام محمد سوي تشهد کې شریک شو نو بیا د جمعه کې امام سره شریک شي استیناب په نه کې بنا دي استیناب په نه کې بلکې څه دي بنا دي مثالو او امام ابو حنیفه ابو یوسف یقول محمد علیه السلام دی جنا منذ جمعه جمعه دا اختلاف شو وسرا من يدرك من الجمعه ركعه والبسيطه وبه قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه فدي مفهوم مخالف دي رکعت تلان دې کړو مون دلان دې او رکعت تلان دې نه کړ تشهود کې شریک شي نبی مون دلان دې نه کړ اے مولانا سيو دا حدیث مؤول لسه ولې دینه خدا معلومه کې رکعت تلان دې فقط ادرك الصلاه مون دلان دې که بس یو رکعت دې مون دې دا دې یو څه وته من ادرك عن الصلاه ركعه سمعت اذا ما ذكر فاخر ركعه دلال لك فقد ادرك الصلاه والامام صلى الله عليه وسلم قال له دلال يا ركعه لك فليتم هني تبقى ما بقي هذا كل ما هذا وهذا ذكر لك انا بتاع ذكر ها وين هذه ما انت الخلق يولا من إذا بين بسيكر هو رأي ملائكة خلق يوعو بين مني هذا بين بسيكر بيولي بين مخلا تقول كتيني شيء تقول بين باجة بدي جازنا لكنا كم زي هذا كتر में بيجي فخابر نتدي مولانا شيخ فقط أدرك الصلاة لازم عليه ظاهر كي كم يبرك مستقبل لا بچا مولانا يو غير مولانا من أدرك عن الصلاة ركعة ديك جملة كذا
या खुदा या काबिले के जुमे ذكر क्या खुदा आम करो कहना तावील बके तसबह फقط ادرك الصلاه فقط ادرك وقت الصلاه या فقط ادرك حكم الصلاه فقط ادرك وقت الصلاه या فقط ادرك حكم الصلاه अब या बोला देखो जुमे तो पकार दाल के हर मुल्क आखिर के जुमे पे क्या लेकिन जुमे से करता बल दाए कि कोई मुखालिफ अहली सवई वे के रकात से लाल ने के फقط अदरक अस्परा और रकात से लाल ने तो नो यार रकात से लाल ने को मुंद सर नाम है तो जुमा से क्या है जुमा के रकात का ने को तशहुद के शरीक पे सलात नमाज पढ़ने का وفي المخالف أقلي أي هو الضغط في ركعات ويوم مسلم لازم هو أدرك الصلاة ذكرها وأدرك حكم الصلاة كمقدر كمان लेकिन देख इस समय भी मेरी रकात पयाओ के मिलान देना का नबी हमें शरीक है गया हम सर पता चलो कि मैं शरीक है वेल और फिर मुखालिफ क्या कर वाली जुमा मार बैठो लो नवा कोई मुखालिफ दे तो मसूल है तेरा दोनों पर जो खुदा मुकव्वल दे ईमान फقط अदरक الصلاة فقط अदरक حكم الصلاة فقط अदरक وقت الصلاة وين تجيشو نجي حكم الصلاة سوى तो क्या होता है मफहूम मुखालिफ रखते हैं يقولون لا ذكر حكم ده منذ جميل لا ذكر او يقولون لا ذكر حكم ده جميل لا ذكر مسبوقين به وفقط وقت الصلاة كان بيستعار وصار بجد بل حديث کی جمعے ذکر نشتا اور دریم سماج میں گئی ظاہر کدا چکتا حکم الصلاة مقدر کے نماز میں گدا چکتا ہے رکوع لا ذکر حکم دی امون تو اور رکوع لا ذکر یوم منس کی بھی مشاہد تو خویت تاخذ پورا مخالف در حقیقت مقول مخالف فرقیت نلے اور بیا مثلا منطوق موجود دے ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقدوا یعنی ما ادرکتم فصلوا وما فاتكم فقدوا لو قضاء ذلك او بل ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ما قضاء كيف كم بس نقدر ما ادركتم ركوع ركعات نلي ما ادركتم كركعات دي وتشهد ما ادركتم هذا جدا صلاه ليس فقدوا نوديات ترى مسبقين زي وانت مسبقين دي قضاء مسبقين لا الجمعه دي قضاء الجمعه او بل روايه كسري واتموا ما بدا كيف كم بتنت ما ادركت جلك کوئی ہے بل الجمعه زال من دي ولا مسبقين زال متباين دي يوم بلا بغل سنگے امام ترى شركات الجمعه کو كده مسبقين صلاتان متباينتان دي متباينتان دي يوم بلا بغل سنگے خبر بولا سے دیکھا مولانا سے وہ دا روایت چلی مقبول مخالف تم پر اشل نقصان لی نو دا منطوق پانے والے من مخالف و مقابلہ کی بس ما اتمان ادرک من اصطلاح رکعت مقبول موافق قواعد اذا ہر مند یو رکعت اعلان دیکھا فقط ادرک الصلاة حکم دا مند اعلان دیکھا تمہارا مند رکعت بس کوئی جمعہ وفي المخالف ما مثلا منطوق موجود دي والبسيشة قال ابو عيسى هذا يا يوم خبر لتكوما لدي بل رواية مصرح تا هذا نوكا ده ابو هريرة رواية بدار قطني اغلب بدارك اي اغلب قطني استدلال تام ندي ده ابو هريرة رواية بدار قطني کے اغلب کسی وفيه وإن لم يدرك ركعة فليصلي 4 ركعات وإن لم يدرك ركعة وإن لم يدرك ركعة فليصلي 4 किराने लगा दलील दे माता ऐसे करे وإن لم يدرك ركعة فليصلي लेकिन ज़ईफ़ थे यासीन इब्न मुआज़ रावी ने पढ़ी तो क्या लगा यासीन इब्न मुआज़ ज़ईफ़ थे क्या तकमु मुझे पढ़ते ज़ईफ़ तो पढ़ते था قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم قالوا من ادرك ركعه من الجمعه صلى اليها اخرى ومن ادركهم جلوسا صلى 4 وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق باب في القائله يوم الجمعه وبه قائله استراحه نصف النهار
فخوب سره یو کني ناکامه راځي استراحت اسم النهار فخوب سره یو کني ها. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم وعبد الله بن جعفر عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قلنا عن ابن حجر سيرتيولي عبد العزيز بن ابي حازم مدني صدوق فقيه مدني صدوق فقيه ها. ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل الا بعد الجمعه. ما كنا نتغدى تغديه لا طلوع الفجر واستوى او اطلاق فتشمالين شوالي ويلو كنا رسول الله مبارك صحابه قالوا الى الغداء مبارك او قيلولا نصف النهار او الضمك بالرسول لأن هذا جميع من قضية معلومة تداولناها. وفي الباب عن انس بن مالك لا فقط مسند احمد البخاري كده. قال ابو عيسى حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح باب في من يعش يوم الجمعه انه يتحول من مجلس. مناظره اول خوف كده رد عليه رسول ليه هذا؟ خوف كده ده بدور الانسان عند منو اللي خوف توصل. يا فتره قوه ذات ما روايه تكتب. وقد الشيطان استخدم التكذيب بدل وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا عبده بن سليمان وابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا نعس احدكم يوم الجمعه فليتحول عن مجلسه ذلك. حكمه ذلك يا مخوف بدل شيء او للنشاط فلا لما كان غفلتنا بقى امر شيطان او بحكم الانتقال كهذا رصيد الى القوه حكم الانتقال هذا غسيل ذي لما خير كسان نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في السفر يوم الجمعه. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو معاويه عن الحجاج عن الحكم عن محسن عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن الصاد تدري مدرسا يوم حجاج بن دينار ولا نفس القدر وبين لكن يوم حجاج ابن الطاف لعيب او بن حكم كم يومي ابن دينار أرمى البطرائي حكم ابن عتيبة ثبت فقيه حكم ابن عتيبة مقتل مولاد ابن عباس الصدوق عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بعد قول الى النبي صلى الله عليه وسلم او حلف بوثريه نوى موافق ذلك لا بعث ذلك في استبعث مصدر الزمين ذلك كان مرجع ذلك يعلم هو اثر للتقوى لسبيلنا كما بعد مرجع سارال او دوي دبا منفوكم نمالغر فتبدان الرسول نتوفى دينا تبع حاصل كم بتتخلف دبل وصلي مع رسول الله ثم الحقه يقول بوسمه فلما صلى مع الصبر اهوي وقال ما منعك ان تقول مع اصحابك ما تريد ان تتولى قال اردت ان اصلي معك ثم الحقه الحقه فقال لو انفقت ما في الارض فقد مكى في جسد روح الفاتوك ما ادركت فضل غدوتي غدوين السفر لصلاه لغدوه او روحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ولله نبي هذا السفر. لأن هذا ما يريد السهر كجهاد سفري أو يا علم سفري يا ثواب وقت أو كذا تجارة سفري يا جماعة وغيرها. حديث تسمع المشروع في جميع السفر. حديث هذا معلوم مشروع في جميع الجهاد سفر في وقت ذا. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الحديث. حجاج بمتفرد حجاج نبيار حجاج ابن الفاظ مراد ضعيف هم مدرس شرم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حكم ابن عتيبة يسقط لم يقصدنا لي مقلبين ذا حديث وعدها شعبة أو شعبة أو إضافة لي أمر قدير ويا كذا حديث لم يسمع الحكم من مرسله وقد اختلف عنهم في إرادون شوفه لكن خير مدلول ثابت لا غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها أغنى ما يليه وقد اختلف عنهم في السفر يوم الجمعة فلم يرى بعضهم بأسا وفي أن يخرج يوم الجمعة في السفر
چې تاسو مونږ نه حاضر. بس لنډه خبره دا ده، ما ته ورته دي لنډه دا ده چې احمد بن حنبل وی سفر به د جمعې په ورځ نه کې مونځ قضا، ځکه دا خبرې مونځ د زوال نه مخکې وکړو. ائمه ثلاثه وایي که زوال شوی و بیا به سفر نه کې مونځ به کې، او که سوال نو شوی نو مونځ پرېږده او اوضاع ماسپښین به یاد نه شوه خبره. احمد بلې څنګه دی؟ زوال نه مخکې سفر مه کوه مونځ وکړه. کوه ولې؟ ځکه د هغه پلې مونځ د زوال نه مخکې هم د جمعې دی. او ائمه ثلاثه څه وایي؟ وایي که زوال شوی و مطلقا به نه دی، هر سفر کې مطلقا هر سفر نه به دی مونځ وکړه. او که زوال نه شوی نو دا د نیکۍ سفرونه کولی شي او د تجارت وغیره وکړي. وقال بعضهم اذا اصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعه، باب في السواك والطيب يوم الجمعه. وبه قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا ابو يحيى اسماعيل بن ابراهيم التيمي عن يزيد بن ابي زياد عن اسماعيل بن ابراهيم ضعيف حافظ الجليل من وتام قبيله. يزيد بن ابي زياد ضعيف تقريب الكتاب حوالي بدر. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حقا على المسلم حقا كل متقي والله ان يغتسل يوم الجمعه وليمس احدهم من طيب اهله فان لم يحب الماء له طيب. लेकिन मजबूर ثابت थी माना बुखारी की तरफ खुशबू रिवायत थी वीडियो लफ्ज है मजबूर ثابت थी हदीस तुम्हारे में حقا حق واجب होना है حق اطلاق पर ताकीद इस्तेमाल होगी. اول ضعيف دی روایت ہے پر دې وجود نه جواب ورکړي سبب معلومه نو غسل يوم الجمعه ته معلومه شو یا وليمس احدكم خوشبو اتباع ولا اهل ولوي دغه عموما خوشبو خدو سره یا کور کې او یا خوشبو نه فرما او له اوله دي دا معلومه شو شابه. وفي الباب عن ابي سعيد وشيخ بخاري مسلم کې هغه اصل خوشبو به د غیر یاد استعمالول شي کنه نو قدر یسیره که ضرورت دی ودا و استعمال قدر یسیره زیات نه قدر په خوشحالي کې په خوشبوئی کې دا وته خشته او ګوند نه خشته روان او چې خړې او د خړې نه تاسو پیږي دا کړه رات کې د خاطه وایي بیا سره کوم نه تاسو نو پام کوي کار چې تاسو پیړه نو هم دې دا نام به او خطبه مسواک هم مکه چې د خپل مسخاب بین نه دي او تر خپل مسخاب بین نه دي هغه دوه بدن د غریب ټول شهوت به وسختي نو بیا څه کې هغه په خپل بغاوت نشي کولای او دا چې له کډیران کې پراته نو دا زما خبرې وړي حقیقت ده کومه دار ځان صفا او مسواک مکه او تر خپل مرونه چې بین نه دي او خدای ته وایا فیضان پاک او جاغه غلام ډیرانی او خاطر دې نه باندې واسه کې واسه نه شاوت ته پېښه او نسوارې دې نسوار پری او کنه قسم دې خوني نسوار دې نسوارې بعد خدای نسوار کې حقیقت ده سعودي کې خدای نسوار کې سعودي کې دا ورایګا نه دا له دې پاکستانیانو په دې غمړو یقین په خدای په دمای او څو په نظر وځو کړه مدینه منوره کې یو وړه خطرانه وره وته وړه هغه سړی وته چې نشتا ما ویل کړه څه وای بدا نسوار وړه اوره او سیګریټ په تاسو کې داسې دا وړهګا اخر سیګریټ د پاسه سیګریټ دومره سیګریټ نو یو دوست یو چې ته یو امارات ته مده لري نو ما دې نه ما کارخانه ته هغه دې ځان کارخانه ته بلوچستان ډېر ښه سره ډېر نه سره هغه پورا مې ته کارخانه ویل سیګریټ هغه کوئی ما نه د مسلې تاسو نه کې وینا ما د مولیا تاسو کړی وینا نه کوم ما نه کوم غوړم ته جوړیږي وینا نه تاسو ته په بدل نه غواړم ما د خپل بلوچستان نه مولیا تاسو کړی په تور کړی هغه بیا چې ناشنا ماشینا د سیګریټ ناشنا مې تاسو څه پکې ما د وی دا ټول د کافر ملکونو ته لګو
فرانس ته لېږل امریکې ته لېږل دغه کافرو مسلمانانو موږ ته نه لیکل دی ناشنا سګرټ په شاته نری نری مونږ بیا دې پوری نه پوری وګړه مونږ ته نه دی تاسو او ناشنا بشي نه ته پوښتنه وکړه زموږ طالبانو په اړه وایي طالبانو غره مونږ دې باندې چې کوم باندې کې بات ته ودی دا مرزيان او دا سپیجه دا سیګرټ وایي دا له مونږ یې امر کې بارو دي کنه دا دماغ کار کوي یو باندې ګرځو وایي نو هاو وایي دا د بلوچستان کې دا زیات کیږي دا د تلوم دا هغه مدرسې د شمال کې دا څنګه مې نه بل څه شمال کې کې نه ملته सलाउद्दीन से मदरसे नजर आज काजम राहत में बुखारी भी जाते क्या ना तो पढ़ो भी काजे ना रामा मम्मा के वाला मो बयान ना उखल नो जमाना बरु तो आखिर की बात में तकरीर सा पढ़ो मुसीबत है कि माठूर मरा आखिर के तो जो उस बात तकरीर नमाज के बल मुला तकरीर शुरू बना तो नहीं बुखार ना ये क्या खाने की जाती बजर बुरो खाने नहीं पेंडा कोना और शायद कानून दारे के खाने माता रवाज शिरकम शिबिया रमाने तकरीर माना بدل ما يو ديني دا غلطه نشه خلک لاړ بیا خدای پاکه دا تخلیق بچاته دا بلوچستان د ما په جبه کوي نه مو کنه بیا یو بل څه کې دي یار چې را د ما اعلان وکړو تخلیق ته کې ناست مې په ما لړ کې یو د 12 منټه تخلیق وکړو دا دې پنده خالي پاتې دا چې خلک ټول لاړ بیا ډاکټر ټول ځای ډاکټر تخلیق مې خو دا ورو چې بیا لاړ ما ته نه پس ډوړې ورو نو ما لکه خلک ولاړل ما وایي چې ګریمه استخ باندې نه نه وې دې د سیګریټ میګریټ اوس ټول نه ځان دي دا لاړ وروسته دی باندې سیګریټ اوس کو واپس درته ما راغله کوئی چې پس دا سیګریټ میګریټ سي بلوچستان دا پکې گئی ما بلوچستان او قنداریا او توبه او قنداري جیب ډټاوا نو دا نسوار باندې ورکې او بنوان kita ibu dah tahu bagaimana dia boleh kita nak apa apa istilahnya apa lagi mereka bosan aja banoan bosan aja tak sampai gitu dan hari itu tu sedara berusaha lupa untuk bermasyarakat tak boleh di Bandung terdekat alhamdulillah us pasung tak hari ujib bersuara jima bela kurang boleh और बलूचा दारू बातों बाहर के वो असल तभी में उड़ा कुछ शुक्र राशि खत्म पकवान राशि ले लिया उस राशि अल्हम्दुलिल्लाह हम शेर न बोले ना किसी पकावे और पकावे जितना बिरड़ा है न खमल दूध पे स्वाद मांगे अगर खजा बगारी बगार न करे थोड़ा में दूरी करना माफ किया وشيخ من الأنصار رضي الله تعالى عنه begini begini Ustaz ada kalau dah hakikat kita anda ini kada bugai mak kita ada syarisi tiara begitu apa dakhal kharail ma qawli wajh khasafai dakhal kharail ma qawli wajh khasafai lari pashan mati او چې خره له مخ دي کنه لنډه ګيري کنه لنډه نو د دې لنډه ګيري نه هغه بیا هغه غریب خوګي نو په پیګو کې را وانا ضروري خاص بیان هغه خبره دی د صفه باندې دا چې هغه دا وره کنه انا اسمع اورډر خاصه ما ضروري خاص به دی مثلا هر جمعه به د جمعې د مانځنه پس د سار د مانځنه پس طالبانو باندې ما بیان اورو ودا وای تاسو کې کنه راځه هر جمعه دا غدا قانونو چې سار مونږ وشو مالک ته بیان ورکول هغه ته جمع کړي نو هر جمعه به د سحر د ماندنه پس طالبان په دې مامور کړي او دا ما بیان کړي او چې په دا اوس بدله مال دعوت راکړه د ختم بخاری د مجلس د موضوع لپاره او بس اتفاق بدل کې باید سمې وي په دې اخیر کال باندې ما تا ناظر را پسې راولې وی ټیکټ د لاخ د مرګري ورته سره
او راشي جلسې او زما باندې وي ودی لا نه خو دې خپه ما سره غایبانه ملاقات د مولا نه لري کېږي بالکل نه لري او غایبانه ما سره پټې لکون زما والده او پاتې منځ لکون ما دې بیمار یم دې نشه پوزه کې مې شلونه ور کړې نو ما تل ګرا دي بغیر دا اکسیجن ته دې نه کړې دې نشه او ساوالې دې سبي له بار له ماګارې مو په پتا یې ورته ختم دې یې وسره ډېر خوري عالم هغه یو هغه کلیپ ما ته جواب هغه کې لیکلي و چې قاضي انوارالدین صاحب په دې دغه کې ګوډي کې قاضي انوارالدین صاحب نو هغه څه کوله چې وسړي کې راپرې خو بیا وخته نو چا وته چې دا ما خاصه خو لګیرا و ولې دې وخره نه یاروي دا دوه کسان په جنگو نو یو بری د ګیرو نه نیول یو د ګیرو نه نیول بل د ګیرو نه نیول نو ما وی چې دا وره دا خپل په کار دی ولې که سبا ته ما چا سره جنگ ما باندې د ګیرو نه نیول وځه کوم نو قاضي مرودین متوي چې د منډه ته تلو ما دوه کسان یو په سره جنگ یو بری ذکر نه نیول Dia nak kau pergi. Kita bagi macam kira orang yang orang kiri nanti. Beberapa dasar rakyat boleh ram ni boleh. Jadi kau jaga. Berbeza. وفي باب عن ابي سعيد وشيخ من الانصار وفي باب عن ابي سعيد البخاري ومسلم كذا. وشيخ من الانصار لا كل صحابي له الصحابه جعلت مصطفى درسي لا بمصنف ابن ابي شيبه كده شرع وفيه قال حدثنا احمد بن وليد قال حدثنا هشام عن يزيد بن ابي زياد يزيد بن ابي زياد ضعيف او دار المدار فالذي قال يزيد بن ابي زياد ما كان بيرته ما فرض وقت النبي جو وقت سنه اسماعيل بن ابراهيم ضعيف ويزيد هم ندته کې خدای اسماعیل په ځای باندې هشام راغی هشام خو مضبوط دی خو دا رمضان بیا یزید بن ابي زیاد دی او دا ضعیف دی قال ابو عيسى حديث البراء رضي الله تعالى عنه حسن وروايه هشام احسن من روايه اسماعيل واسماعيل بن ابراهيم التيمي يضعف في الحديث ابواب العباده مالك امام المدينه ابواب الجمعه والقيام مناسبت واضح है हम ही उम्र قال مولانا سے ترجمے کو رسم مسائل ماقل طويل ودن تبټول د تبل استعاره تو مساله باندې نه ان شاء الله ول بلا عيدين دغه به خبرې کړې خو بیا د تبل تکي عيدين تسنيه د عيد تسنيه عيد او ما د تبیلو چې اصل کې دا عيود دي عيود نواب لما قبل كسري دا وجنا ويبدل شويري وعيد وده تسوال کا وکنا چې جمع تکسیر اصل تشراجي کېږي نو جمع اعواد وکړو نو اعیاد د وجه اصل کې هوا نو جمع تکسیر شي اصل تراجي نو پکار دی چې جمع دا عيد چې جلکا اعواد شي اعیاد وجه نو دا سره د فرق د پاره چې اعواد د عود جمع نو دا عيد جمع اعیاد چې خلاف القياس کاری کړي صرف فرق راشي دا عود جمع نه ولا عيد جمع ها عيد وتولي ماذا تريد لانه يعود ويتكرر بابا يا لانه يعود بالسرور والفرح مشاهد المعنى يا ما بين حسن تفاولنا بخدای واپس لکه ما چې دې د سلیم وې دې مولدي غوښتي پروت حسن تفاول بخدای جوړي یا صحرا ته مفاده وي نو مفاده خو جاي فوز صحرا خو مهلكه حسن تفاول ده نو عروض ودغه وتعید وي چې حسن تفاول ده وجنه او یا به بل ویلو چې دا کثرت عروض پکې لوګيږي عود یو خاص خوشبوئی ده اپا کی لوګيږي لکه عید وته وي بل مې ویلو په تاسو د دې زما لکثرت عوائد الله فيها الله نعمتونه پکې څه وجه شوی يعود بار راځي یا يعود بالفرح والسرور یا عید تفاولا چې الله دې واپس کړي یا سرورم عود پکې بلی
او یا پنځم سدي لکثرت عوائد الله تعالی نعمت جامع خسته سره واجب خوشاله موږ پکې وشي ثوابونه پکې وشي خاصه خو زور پسې باب في المشي يوم العيد مشي يوم العيد پیادت دل رکوبنا افضل که عذر بیا خبره سره نه جوړه دي او پیاده افضل دي ولې لکثرت خطا او دريمة والبيمة واليسرى العطايا على قدر البلايا مستوي شوية انه صواب بدي زيادة بشيء والبسيطة مولانا قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة ان تخرج الى العيد ماشيا وان تاكل شيئا قبل ان تخرج قال ابو عيسى هذا حديث حسن شعبتي قل من السنة صحابي رب الاشياء أن تخرج إلى العيد ماشيا. هذا حديث أبو هريرة إذا أتيتم الصلاة فأتوها ورشوة وأنتم تمشون. متفقون. إذا أتيتم الصلاة فامشوها. فأتوها وأنتم يمشون. فأتوها وأنتم يمشون. بخاري مسلم كده وأن تأكل شيئا خذا فلكوت يختلك قبل أن تخرج فلو يختلك نعم أن تأكل شيئا بالكل فلكوت أو فلو يختلك وراك رستو مستحب وما يقول كده قوزخية فجيجار بعدي فإني فقوها مستحب ده الصفة وحديث زمان مشروع يود أكثر قول في هذا مسائل دواسا فلتخرجنا ما يقول لك في الجمعة كده كده बात बोलते माता को तभी जो दस्तावेज याद है बुखारी के मैं बगैर दरूसर न अपने महल्ले पर जुमात के दाफ्तर में मकरूह तहरीमें तो बता दी बेद उधर न दाफ्तर में महल्ले पर जुमात की मकरूह उधर बारात की दुश्मनी था या बारदे निश्ता मसलन ला उधर हाँ वल्लाह अकल बन गए कबूल अख्तर के हाँ والعمل على هذا الحديث عند هذا حديث حسن لا حسن وتوجه له ضعيف على كل ضعيف ليه حارس اعور كده وكل ده بدي يعني حارس اعور ما كده دي جماهير الضعيف كويس الطرق المتعدده ذكر وتحسن والعمل على هذا على هذا الحديث عند اهل العلم يستحب ان يخرج الرجل الى العيد ماشيا فلذا موقع مستحب وأن لا يركب إلا من عذر شبث. باب في صلاة العيدين قبل الخطبة وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن أبي العالم. عيدين قبل الخطبة بس ما تقول. ده الشافعي شافعي أو ده أحمد فريد باندي كجرتي خطبة مخكرة كالعدم. الشافعي او د احمد بني باندې که خطبه مخکې کا خطبه العدم او زمون بني باندې او د مالک بني که خطبه مخکې کړه نو کله عدم نه د خلاف سنت کوي که خطبه مخکې کړه کله عدم نه خطبه صحیح بالکل او کراهیت راغی او مخالفت سنت راغی بعد اختلاف شابه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. نبي بالإيمان يقول مسيدي وخطبة كالعدم بنقال ممكن العدم نوى يجرب خلاف سنة شوان. يصلون من عيدين. أبو أسامة حماد بن أسامة دير شبه سقطه. عبيد الله بن عمر بن حفص دير شبه وفي الباب عن جابر بن عباس رضي الله تعالى عنه. جابر البخاري مسلم كده بيدي. ابن عباس بن ماجه كده. ابن عباس بن ماجه قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم ان صلاه العيدين قبل الخطبه ويقال ان اول من خطب قبل الصلاه مروان بن الحكم. مروان امير المدينه ومعاويه بن الدار. يقول لي محدثه ذكر بابا امير المدينه. ماذا تاريخ وين؟ بيان دولة من الرسول. मैं बुखारी दर हिना करते हैं तो इमारत दर विलायत के जोड़े तो नक्की
هغه وخت روایت کې نقل کړی نو ګوره د خلک نه کې ناس دی د مروه هغه به بالکل معذره کړي او که څوک چې عمر مخکې کړی هغه د نسبت شاذ د بخاري کې وي او عثمان ولې مخکې کړی و خلک ډېر شوي ما ویل که خطبه وروسته کوم مونږ د خلکو نه دي د حضرت عثمان په زمانه کې خلک ډېر شوي باب پوښتنه کوي اختر نو هغه د دې عذر له وجې نه مخکې کړی ګوره فرق د دواړو میانځ دی عمر ته نسبت شاذ دی عثمان مخکې کړی خو دې وجې نه چې خلکو لمونځ وکړي او مروان ولې مخکې کړی وه خلک ورته کېناستې دي چا به سي باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. بل اتفاق العلماء. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. ما كذا. وفي الباب عن جابر بن عبد الله. بخاري مسلم کی دوڑا ہاں. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم ألا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل باب القراءة في العيدين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنذر عن أبي عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما کہ حکم دا اختر دا مستدی نو زمونږ او د احمد ابن حنبل په نسبت باندې د اختر منځ په جمعې په باندې په شان فرض دی یعنې واجب دی او که موږ ورته کوم ځای کې سنت وایو نو ثبوت یې بسنت زمونږ او د احمد او د صاحبینو او د شافعي په نسبت باندې سنت دی صاحبینو د شافعي په نسبت سنت دی او زمونږ او د احمد ابن حنبل په نسبت باندې واجب دی فرض دی پشان دی جمعه پر پسې شاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بالعيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. إبراهيم ابن محمد ابن منتشر في ثقة وأبو عوانة هو ذا يشكر الباب الكريم وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. مثلا يوم أخترون كبير الأستاذ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتى حديث الغاشية. ما تاسو ته ویل چې پیغمبر مبارک سورتونه مستری دا هغه مستحب ټول مستحب دین جهر معلوم دوه خبره وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما دین بل مسله معلومه شوه چې دا اختر ورځ جمعه راشي باندې خلک پیس پیره دار وځي باچا بدلی تدرو او ربما اجتمع في يوم قرأ اثر چې دا اختر ورځ جمعه راشي د جمعې منځ ساتلی دواړه بکې جمعې نه ساتي دي دواړه د شي بعد جوهر وای چې اختر او جمعه یو ځای کې ورځ منحوسه ده او څوک بادشاہ بدلېږي داسې خبرې دي ها یو خبر صرف دومره ده زید ابن ارقم او ابو هريره په تداخل قائل دي زید ابن ارقم ابو هريره په چا داخل دي فتداخل قائل اغیل باندې یو حدیث دی ودرېږه خان رسول الله مبارک اذا اختر من وکړو یو اعلان وکړو من احب ان ينتظر من اهل العوالي من احب ان ينتظر من أهل العوالي ولا لو سوق وخي أو انتظار كين فلينتظر ومن أحب فلينتظر تجميل بعض لكن مو واجب أعمال أبي مستهل كان أغينا قلنا ما لم يجوا مساقط ذلك كل ذلك يقرأ به ما لم يجي والبسيشة. وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب رضي الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. أو ده أبو واقد فمسلم أبو داود كده. اگر روایت ضعیف هم ده اذا ما كان مثلا لیکن بقیه تفسیر ضعیف دي او د سموره په مسند احمد کې دي او د ابن عباس په ابن ماجه کې دي سموره مسند احمد ابو واقد په بخاری مسلم ابو داود کې او د سموره مسند احمد ابن عباس ابن ماجه کې ها
قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أبي عبادة. وأما ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية فيروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه. إبراهيم بن محمد عن أبيه عن حبيب بن سالم محكي عن النعمان بن بشير وبركان أو ذيك عن أبيه عن نعمان، يعني وقت تحت الباب كده حبيب أو النعمان ناس واسطة نوا أو ده حبيب أو النعمان ناس واسطة لأبيه. ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية أبيه نوينين وإذا عدم واسطة لا سبقينك أو حبيب بن سالم مولاد النعمان بن بشير بذات السماء ثابت لك عن أبيه واسطة بجوتنا فربزيكا. وروى عن النعمان وقد روي عن عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر نحو روايه هؤلاء. وروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يقرا في صلاه العيدين بقاف واقتربت الساعه وبه يقول الشافعي. وبه قال حدثنا اسحاق وبه قال حدثنا اسحاق او سوره اعلى او سوره غاشيه قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني ثقة. زمرة بن سعيد المازني ثقة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أن عمر السماء عمر نصابت هذا. هذا كل شيء فقط. السماء وهيك عمر نصابت هذا. लेकिन मौलाना से उबैदुल्लाह और उमर नस के अबू वाक़िद वासिता खान क्या वासिता उस बरश कि अन उमर बन खत्ताब सवाल को अबू वाक़िद ले सीना और तो अबू वाक़िद भी उबैदुल्लाह तभी किमान उमर दा फर्क करे किमा कान रसूल यक़रा बिही फिल फित्र वल अज़हा लेकिन इम्तिहान में दरजे उमर का पता बाद हज़रत में उमर ने यशीव ने कहता है दाविन खान ने قال كان يقرأ بقاف القرآن المجيد لا اقتربت الساعة وانشق القمر. نزا صرف امتحان غير جداد يا جريش عمر نه يمشي بغفلة فراغ. نما هو كده عبيد الله ده عمر نسمع ثابت سنة تمضي أبو واقد وتبيل الدفاع بمعنى عمر ده تنبوس كده والبصير الشعب. قال أبو عيسى هذا مسلم كده صحيح محاولة لكم مسلم كده غير كمان أبو واقد وكمان عمر تنبوس مسلم كده غسل بيقول شابته. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإثنان نحو وضمرة راوي ثقة. قال أبو عيسى وأبو عبد حارث بن عوف لأجل لو صحابون الهر باب في التكبير في العيد. تكبير في العيد بس يوم اختلاف فريدي يوم اختلاف داري في فريد تكبيرات وكي بلاس पूछते كنا نو مالک سے درفع ایدیو قائل نلے ائمہ ثلاثہ درفع ایدیو قائل دی کیا دو ساتھ ایسا میں مالک سے درفع ایدیو قائل نلے ائمہ ثلاثہ میں کہ ہر تکبیر پر منزلہ دا مستقل نوے منزل رفع الأيدي أي مثلا قائل دي أو مالك ندي لا يوشوا بيمسني أي مثلا دوار ركعتك قبل القراءة أو إمام سے پڑھنے کے قبل القراءة فدویر کے بعد القراءة وقت مالك يوفي أقدار نہیں جلتا أي مثلا سنان يا بينا مالك سے رفع الأيدي أي ندي پہ تکبیرات زوائد کیا समय हुए मतलब वो ऐसा बजे मालिक से तरफ से ऐसी पदवाई قائل نلے ائمہ ثلاثہ दोनों पहली बात पढ़ोगे कि قبل القراءات بدوین के بعد القراءات ائمہ ثلاثہ पर دوڑ के قبل القراءات تعین او دریم اختلاف فتعذاب کے दोनों पहली बात قواعد دری تو ऐसे सलूर दी और पढ़ोगे रकात के तकबीर तहरीमा ثلاثہ
زواید درې او په دویم کې څلور دي او تکبیرۃ الرکوع سره الله اکبر وایي لومبي کې څلور دي خو چا سره تکبیر تحریم سره ځان لري او په دویم کې څلور دي خو چا سره تکبیرۃ الرکوع سره درې ها رکعه یې وکړي د مالک او د احمد په نسبت باندې یولس زواید یادوم غواړي شپږ په لومبي کې او پنځه په دویم کې یا خدای شپږ په لومبي کې پنځه یولس او د شافعي په نسبت دولس اووه په لومبي کې او پنځه په دویم څنګه شو د مالک او د احمد په نسبت زواید یادو یا ولا شپږ په لومبي کې پنځه په دویم کې او د مالک په نسبت دولس دي اووه په لومبي کې پنځه په دویم دا د اختلاف دی مسلم ابن عمر سمع ابو عمر حزاق مديني دي نوم دي عبد الله ابن نافع ثقة او كثير ابن عبد الله كما خبر كريم امام شافعي ابو داود ورتسوي ركن من اركان الكذب يا دعوة اللي يعود اخبار تبار كثير ابن عبد الله ضعيف دي شافعي ابو داود ركن من اركان الكذب داري قطني ومتروك متروك اغا جاتوي كي متحب الكذب داري قطني ومتروك حافظ ابن حجر لكلي كده ضعيف عن ابيه فلان نقل لي عبد الله عن جدي عمرو بن عوف صحابي ذكي عمرو بن عوف دي نقول روايه انتهاء ضعيف شو النبي عليه الصلاه والسلام كبر في العيدين في الاولى 7 قبل القراءه نشافي سوي دا قوه تكبير التحريم الاولي دول دوايين دي او مالك او احمد وي قوه سند تكبير التحريم مش فرق دوايين وفي الاخر الذكر في قبل القراءه بالكل دري وارضين يا ذكر شافي 7 بلا تكبير التحريم او مالك او احمد 7 3 تكبير التحريم اشبه دوايين او بدوير قبل القراءه في ليك او دوار ذكر روايه ضعيف وفي الباب عن عائشة وابو داود كده نوركا ابو داود كده او ده ابن عمر داري قطني كده عائشة وابو داود ابن عمر داري قطني كده او ده عبد الله ابن عمر مستد احمد ابن ماجه مستد احمد ابن ماجه قال ابو اسحاق حديث جد كثير حديث حسن نفينه في حسن وداود وهو احسن شيء في الباب الابهر اذا پڑھو کہ خالے ادو پڑھ کر دا پکے یار خالے ضعیف تے او نوم دا سوق تے عمرو بن عوف موزنی واسمه عمرو بن عوف ويجي خبرك انا ذكر كثير فالعمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا روي عن ابي هريره ان اصدر بهذا الفلان ذكر ضعيف ذكر خطا كده وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق ما ذكروا وزمان دلائل بكذا مضبوط تقوي ما زمان ابو داود كده ابو موسى روايه روان ابو داود كده ابو موسى روايه الفاظ سدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر 4 في العيدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر 4 تكبيرة على الجنائز ایک تکبیرت منصوب بنا دیتا حافظ جو تکبیرت على الجنائز وصدق ابو حذیفہ ابو موسیٰ کہتے ہیں حضرت حذیفہ تصدیق کرتے اور دا سلور سری رتبے کے سرد تکبیرت احرام نہ اور پدوے کے سرد تکبیرت مضبوط ہے ابو موسیٰ ہوئے اور دغه تفسیر وکړه حضرت حذیفه بن الیمان بل ملکا فتوحاوی کې عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او صحابي عالم القرن فتوحاوی کې عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد يا رسول الله يا كنا
صلى النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أربعا سرور تكبير کړي ضرور مرتب لومبي سره تکبیر تحریمنا او دیم سره تکبیرۃ الرکوع او ابراهیم نهاری او خبر لیکل دا چې مراسیل حجت دي امن سره نوکا ابراهیم نهاری وفيه لفظ قومه مختصر كما وفيه لفظ ابراهیم او کته چې دا مرسل دي ما وی چې مراسیل د سړی او د حجت دي سوي واجمعوا امرهم ور اجماع ده واجمعوا صحابه عليه فأجمعوا أمرهم على أن التكبير على الجنائز أن يجعلوا تكبيرة فأجمعوا على أن التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات هذا إبراهيم النخعي قول دي خد بالك في مولانا سيبا يو خبر ده شكو مخا هذا عائشة صديقي روايات كده وفي الباب عن عائشة في كلام هذا إبراهيم النخعي قول ده حبيبي كده خا ده عائشة صديقي ده حديث كي ابن لبيعة دا سره نو دا عائشہ روایت کی ما د تقوی کی ابو داؤد کی نے سوق دے پکی ابن لبیعہ بسوکو دا ابن عمر روایت اگے کہ عبد الرحمن الطوائفی دی ضعیف دے دا عبداللہ ابن عمر تے وقت دا عبداللہ ابن عمر عبد الله ابن عمرو بن العاص ما قالوا التأويل وكم زي كده مستند احمد او ابن ماجه كده اغيك عبد الله ابن عبد الرحمن طائفي او ده ابن عمر ضعيف ده اغم علماء ضعيف في ده والبس ايش وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال في التكبير في العيد اغوي انها التكبير دي پڑھوندی رکعت في البدر سے قبل القراءه صبر پوری روایت میں لکھتا ہاں وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري والروايات في كده غادي سنن ابو داود كده يسوي قال ابن ابو موسى وحذيفه كيف ان كان الرسول يكبر في الاضحى والفطر قال ابو موسى كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز يعني كان ما حذيفه وتبي صدقه لو ترى مسيحا باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها.